ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ, ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਚੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਐਕਸਪਰਟਸ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ 3 ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦ ਮੀ, one from United States of America, one is from India, and obviously you're on from Canada. So मैं ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ, they are staying with me, Dr. Gupta and Dr. Softa. We are childhood friends since elementary school. So this is the, disclosure that they are very good friends of mine and they are here. I thought, what will be the best opportunity to know about the 3 different medical systems. Canadian system, American system, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ from horse's mouth, they call it. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। Let me officially introduce ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ guest ਹੈ Dr. Gulzar Cheema. And I tell you, I get excited because Dr. Cheema don't need any introduction. He is known in the community ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ। 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਇਹ MLA ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। And very good human being. And Dr. Cheema is also clinical associate professor at the Department of UBC Family Medicine. So Dr. Sahab ji aye. Thank you so much. दूसरे साडे guest है Dr. Ravindra Gupta on my far left, MBBS, MD, FACC. He was rewarded with the fellowship of American College of Cardiology at Washington DC in 2014. And director and owner of Ravindra Hospital Heart Center in Hisar, Haryana. He specializes in internal medicine, cardiology, and diabetes. He's a pioneer in works of cardiology and heart-related problems in a lot of areas in Haryana state. He's credited with bringing a facility of primary intervention like angiography and stenting at community level basis. And he was the pioneer in Haryana. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ practice cardiology ਦੀ ਕੀਤੀ, he was the first one in 2004 to start that. And so welcome Dr. Gupta. And ਫਿਰ next ਮੇਰੇ guest ਹੈਗੇ ਆ Dr. Arun Softa, very good friend of mine. He's from Bakersfield, California. He's also a diplomat, American Board of Internal Medicine. He's a fellow American College of Physician, medical director, Adventist Hospice, Bakersfield, California. Very well known figure in Bakersfield. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ। So let me start with you, Arun. American ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਏਜ 18-21 ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CHP ਹੈਗਾ। During adult life up to the age 65, then everybody is supposed to be on their own, either by employer or by self-paying
और जे थोड़ी इनकम सर्टेन लिमिट तो थल्ले हैगी है then we call it Medicaid and in California it's called Medi-Cal ਉਹ ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ then comes ਆਪਣੀ age 65 and above age 65 ਤੇ Medicare ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲੀ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ Medicare 65 and above ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਅਪ ਟੂ 80% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਥੋੜੀ your own self-program. Dr. Gupta, same question. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ See, in India, health is the responsibility of the state. It's government owned basically. So it's a responsibility of the state. So government ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਣੀ ਹੈਗੀਆਂ But since it's a huge population of around 1.4 million people, so there are private setups as well, है ना? वो भी service provide कर रहे हैं, but since it's a huge population to deal with, so the challenges are really very very difficult and मुश्किल भी है. Basically, government is providing the basic care in rural and as well as in urban areas. Because most of the population of India resides in villages, so that's a problem because most of the top hospitals, government hospitals, or private hospitals, they lie in the urban centers. So they थोड़े ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ deprived ਹੈਗੇ. But since 2015, government has really brought about a challenging and very interesting and very helpful program for people at large in India. That's Ayushman Bharat. So Ayushman Bharat is a path-breaking sort of thing because it provides protection and health care to almost 40% of the population who are below the poverty line. So that ensures that all such kind of people who fall in this category that tunes around 40% of the total population national, they get the benefit of around 5 lakhs of medical cover from any hospital in the country, any state. So that's really a huge program for public. So I think that's going to be the game changer and brings about really good health care in this country. Thank you. And Dr. Cheema, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਵੇ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ that you have a very good stay you have a great host so I'm sure you are going to enjoy ਸਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧੇ ਘੱਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਵਿਸ, ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ 42 ਆਲਮੋਸਟ 40+ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਐਵਰੇਜ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਵਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਡਾਕਟਰਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ ਫਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀਜ਼, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ, ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇਅਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਹੈ, is it now implemented or it's implemented kind of back but not 100%, not fully? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इंप्लीमेंट किया है, ये ये किस तरह हेल्पफुल होगा? देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी, बट सिंस वी बिलीव कि भी ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं पर हॉस्पिटल ज़्यादा अर्बन एरियाज़ के अंदर है, तो डिस्पैरिटी रहती थी। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग विद द अराइवल ऑफ आयुष्मान भारत, एज आई सेड अर्लियर कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कवर्ड अंडर इट। तो ऐसा मतलब यह हो गया कि कोई भी पेशेंट who is falling in this category of 40% can report to any hospital in case of any problem, and he is going to get the benefit of 5 lakhs equivalent of any treatment.
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਾਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਦ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕੀਮ more and more poor patients can really afford the luxury of treating themselves, getting treated from different hospitals as and when required. So a bada important issue hoya hai and surprisingly it covers almost everything, every treatment required. Basically agar kinu heart di surgery di zarurat hai, kinu nasa band ho gaya, heart attack ho gaya and kinu stroke ho gaya, then he can report to any hospital and he is going to get the best benefit of treatment. ठीक है बाकी थोड़े जे हैगी प्रॉब्लम्स because गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चीज़ें करन दी हैं but since the responsibility of the government is now being shifted to private sector so plus the population base is so high, huge population of 1.4 billion we must not forget it. Did we pass China with the population? We have recently crossed. We have recently crossed the population of China, so we have that credit of being the largest country in the world in that sense. So with of course also many other merits we have to our credit, but yes, this is one more achievement we have got. But yes, things are really changing for good. और अब जो मैं feel करता हूँ since 2015, see I used to have around basic on the fact दस रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ as a private practitioner and an owner of hospital and director of hospital of 100-bed hospitals. What we used to see around that 80% of the patients were from cash, and now the things have really changed, and 80% of patients are falling under the category of Ayushman. So I think that goes to the credit of the government for these positive schemes. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ in Rajasthan ਹੈ ਨਾ so many poisonings that accidentally happens. But then those patients who just cannot think of going to and reporting to a hospital now come confidently in the hospital and showing their card. Well, that yes, you are here. So I mean, that's it. Thank you, Dr. Cheema. ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਲੌਂਗ ਇਵਨ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ that's the challenges we are facing. 1 million British Columbians don't have access to a physician yet. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਈ incentives ਹੈਗੇ ਆ they're making it easy for the foreign trained doctors. ਪਰ ਇਹ challenges ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਮਿਲੀਅਨ 40 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ employers ਨੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਆਮ ਆਲਮੋਸਟ 70 next week so happy birthday in advance doctor so ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ पेमेंट स्कैड्यूल बदलता है ठीक करता अगे ना मच बैटर नर्स प्रैक्टिशनर आ गए ने फार्मासिस्ट ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਲੇਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 10-11 ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ
ਹਸਪੀਟਲ ਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰਵਿਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ 100,000 ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦਮ ਸਮਵੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 20-25-30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਮੋਰ, ਸਮ ਦੇ ਡੋਂਟ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਸਕੈਨਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ USA ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40-50,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ऑन द वे, whether they are in Gurgaon, Hisar, or Jalandhar, or Moga, or Amritsar, or Chandigarh, or Ganganagar, or Jodhpur, or they go to Jaisalmer, or they go to Bombay or Bangalore, they want to get their test done. तो फिर अनफॉर्चुनेटली ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦ ਲਈ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਆਨਰੇਬਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਥੱਬਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੈਲੇ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 70% ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਵਰ ਯੂ ਫॉर 70%। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੀਜਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। They seen that. So anyways, I redirect that question to Dr. Gupta first, because ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ it's a medical tourism actually. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਲੋਕੀ ਵਾਲ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ maybe if you think about it, and ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਸਤਾ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਕਸਲੈਂਟ ਜੌਬ, ਕਈ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਸਟ ਜੰਪ ਟੂ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਪਸੈਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਦੇ ਜਨਰੇਟ ਦ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਸੇਮ, ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਔਰਗਨਸ ਆਰ ਸੇਮ,
ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਅਪਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਡੇਬਲ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ yeah some of them are true. See, one thing is certain that the high-end hospitals in India are the best, one of the best in the world. but they are very expensive. No, I don't agree to it because a bypass operation which cost say like 3 lakh rupees 3.5 or 3 lakh rupees in Delhi or Bombay would cost something like 20 lakhs plus in anywhere else in the world. Dr. Cheema was very nicely talking about joint replacement. So that costs around 1.5 to 2 lakh rupees, one joint. Where in the world you can get this kind of cheap facilities? So at one place, yes, medical tourism is growing like anything in our country. We have thousands and thousands of hospitals and patients from Gulf countries and other countries who come to India for this kind of cheap and good treatment. Regarding the fact that there are some unwanted things being done, in any profession, you have some people who Bad apples, we call it. Who indulge in this kind of practice where things which are probably not required, they may be doing it. But end of the day, that serves some purpose as well. Because so while I'm with you, Dr. Gupta, sorry to interrupt you, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ organ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ organ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ. Is that probably happened remotely, but it does happen? No, I think this is more of a story. Because the rules have become so stringent, rules have become so tough. So things are changing. So yeah, things are changing because rules have become so tough. Even if you are wanting to have a transplant of your brother or your wife, things are so difficult that the donor has to be a family man, nobody else. So I mean, this is a misconception. Well, things might have been happening in the past, but things are fastly changing and changing for good. Yeah. So I can proudly say that the number of kidney transplants are growing, but because of the restrictions by the government that the donor has to be a family man, so we cannot do as much as we could have done. So ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਫॉर ਸੱਚ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲੇਜਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ What do you think? Is it happens or I mean, it's a huge population of around 1.4 billion. And 80% of these people fall in the category of BPL, that's below poverty line. Oh, achha. So there is a 70 ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 80%, yes. Despite all the other progresses the country is making, but average person remains poor. So it goes to the credit of the government that things are improving, but certainly it's going to take time. Things are going to take time. It does. But at the same time, what we see in the media is probably not wholly correct. Yeah. Might be because or a remote case happen where blown out of practice. They are blown out of proportion. Yeah. So let me switch to Dr. Softa. Thank you, Dr. Gupta. It's a very difficult question. That's why I want my viewers to understand and see with ਤਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ if you don't have a coverage and if you don't have a money the health care ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ normal misconception ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ how true is that in America no ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਪਰ ਜਾਨ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਣਗੇ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ
ਉਹਦਾ ਆਨਸਰਿੰਗ ਟੂ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀ ਯੈਸ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੰਦੇ Yeah, so that's the side effects of I all have the not system. seen anybody going bankrupt because ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੇਬੀ 10 ਇਅਰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਬਟ ਇਜ਼ ਯੂ نو ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਕਿ that issue is there. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਲੋਹੜੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੋ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੇਗੀ ਐਜ਼ ਟਾਈਮ ਮੂਵਸ ਔਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਠੱਗੀ ਠੁੱਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਕਫ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣ they come with a very good experience ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A ਐਂਡ B ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਰ ਈਵਨ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ not only from here ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ $4-5 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ there are a lot of positives about your country no it's a country of our origin that's it it's always stay as origin so Dr. Softa same question ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟਰੈਵਲ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਅੰਡਰ ਟਰੈਵਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਮੋਨੈਲਾ ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਡਾਇਰੀਆ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ NRIs ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ? First of all, I must be thankful to Dr. Cheema for appreciating the fact that India is the top supplier of generic medicines in the world. And in the time of COVID, when we really had very tough days. No vaccines. And India was instrumental in providing and maintaining the chain of COVID vaccines. So that goes to the credit of this country of 1.4 billion. When we talk about negatives of the country, we must not forget that we are contributing so much to the that's a good common interest of the whole world, I would say. So now coming to the fact that the people traveling from these countries, native people now who are NRIs, so well, I mean, they are immunodeficient in the sense because after having lived here for so many years, their immunity might be somewhat different than what American people have here and what Indian people have there. So once they are exposed to the food and to the water and to the climate of Indian conditions, they might fall prey to the prevailing diseases there. So I mean, yeah, they have got to be a little careful about that. But things I would add that things are improving. Hygiene level of the food and water is drastically changing. It's good to know that. It's a good news. And Dr. Sahab, मैं हुन switch करता very personalized question, but it's a public question too. ਜਿਹੜੇ income level ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ pay scales ਵਗੈਰਾ ਹੁਣੇ improve ਕੀਤੇ। Are you happy with the money you get paid and amount of work? You're a hard working doctor. As ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ almost full time working. So CJ, ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਸਕੂਲ, ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਰਪਸ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਹਾਊ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਪਸ ਟੂ ਸਰਵ, there is a purpose of passion and commitment, and time to time these things ਉਹਨਾਂ ਦਾ payment schedule ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। you are paid depending upon ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ 15 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 15 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ 70 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, 17 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਓਵਰਹੈਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੈਨ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਸੂਪੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਂਬਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਯੂਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਵਿਸ। ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਕਾਜ਼ government is partially or directly or indirectly funding. I keep on track on all those things. So ਇਹ ਕੋਈ
मैं समझना भी सानू चाहिए भी कोई भी कंट्री की मोनोपली नहीं हैगी भी एक कंट्री इज़ बैटर दैन दी अदर कंट्री फॉर दिस सिस्टम उन्हों की पॉपूलेशन उन्हों की डेमोग्राफ्स उन्हों की इम्यूनिटी लैवल उन्हों की पॉवर्टी की प्रॉब्लम फूड की प्रोडक्शन उन्हों दी फ्लड्स सारा जो सिस्टम अपने डिस्टर्ब कर दिता इन्वायरमेंट वातावरण का सत्यानाश करता वो गल्लां ते चाहिए सारे कंट्री में फोकस करना पैना एंड हेल्थ इज़ अ कॉमन थ्रेड वो नहीं आप बदल सकते डॉक्टर साहब वेरी वेल सैड थैंक यू तुसीं तां वैल वर्सड बंदे हैगे तुसीं सैड इट वेरी वैल यही मेरा पर्पज़ हुंदा है मेरे शो के थ्रू क्योंकि ये जिहड़ियां गल्लां आम लोगों के दिमाग च हैगियां ते मिस इनफॉर्मेशन है लॉट ऑफ दैम सो डॉक्टर सोफ्ता जिहड़ी मैं पे तो शुरू किया सीगा बिकॉज ये थोड़ा जिहा इन्हां ने पे रेज की है कनेडियन डॉक्टर्स की पर असीं जिहड़े इत्थे एक दूसरा कंसैप्शन है भी जिहड़े अमेरिकन डॉक्टर बड़े अमीर है सो अमीर है नहीं यू नो इट्स अ वेरी ओपन फैक्ट भी ये बहुत पैसे बनाते हैं वन फैक्ट आई नो बिकॉज आई हैव you guys I go to your conventions and I see our doctors and basically I will say roughly you make double money than them I know that but ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ नहीं सच्चाई तो होएगी देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि भी चलो उत्थे पैसे ज़्यादा बनते हैगे मैंने कहनी पर की थोड़ा क्वेश्चन ये हैगा कि भी ਅਸੀਂ खुश हैगे हैं यस ऑब्वियसली वो ਜਿਹੜੀ चीज़ है ना जी वो बड़ी ही पर्सनल हैगी है राइट कि कोई बंदा हाफ द मनी बना के भी बहुत खुश हैगा ते कोई 4 गुनी बना के भी दुखी हैगा ट्रू ट्रू फिलोसफिकल हो गए और थोड़े हाँ जी तो ठीक है यू नो आई एम श्योर कि फर्क हैगा देयर इज नो डाउट अबाउट बिकॉज प्राइवेटाइजेशन हैगी है ना जी तो प्राइवेटाइजेशन हैगी है तो उत्थे थोड़ी स्काई इज द लिमिट जिस तरह डॉक्टर साहब ने गल की थी कि थोड़ी मर्जी है 15 घंटे कार कर लो हफ्ते हाँ जी उत्थे वो है कि 15 घंटे करोगे तो 15 घंटे जिन्ने पैसे मिलने हैं जे तुम 70 घंटे करोगे तो 70 दिन सो उत्थे इकोनॉमी ते जिहड़ा सिस्टम हैगा बड़ा प्राइवेट हैगा थोड़ी मर्जी हैगी फ्री एंटरप्राइज हाँ जी कि एक बंदा चाहे कि साल के $1.5 लाख कमाने वो कमा सकता है उस स्पैशलिटी का बंदा जो हैगा वो अग्रेसिव हैगा वो हॉस्पिटल की कॉल भी लेंदा हैगा यू नो 7 दिन काम करने भी तैयार है तो $1 मिलियन बना लेंदा है ऑफ कोर्स दैट्स वेरी 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 वेल सेड डॉक्टर गुप्ता सेम क्वेश्चन टू यू जिवें आयुष्मान जिहड़ी हुण भारत दी स्कीम बनाई है वो थोड़ी इनकम ते या ओवरऑल थोड़ी जिहड़ी इनकम उस ते गवर्नमेंट ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਯੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਯੂਰ ਹੋਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਯੂਰ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ Saying, look, we are in a state of evolution. See, primarily there was no much care for the patients, and now the things are changing. Ayushman Bharat has really brought about dramatic changes. ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ 2014-15 the scheme again, and 2018 it has been so just 5 years present government So the problem there is that the government provides you a care up to 5 lakhs of expenditure, but the issue remains that the payment to the hospitals are very very meager. So government sorry has to look into it. delayed also yeah is it a billing go directly to the government when patient There comes are some with agencies which government has hired, so the bills are settled by those agencies. But primarily the rate of services, the bills are very very low. So it is upon it's a challenge for hospitals to commit to these kind of welfare schemes. So I think that is a big. ਪਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ Pardon? the agencies is a very conception of corruption in India No, I think ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ नहीं, ऐसा नहीं है. That's again a misconception because as such the rates are very very poor and low. So government really needs to look into it so that the doctors can happily and hospitals can happily provide those services which they really are willing to do. So we are in a pretty much last 5 minutes of our show and ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਹੈ about all the questions I did and asked very sincerely and very kindly and thank you be so candid all of you guys were very honest about it I'm very happy that ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ viewers ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ because ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸੀਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੈਕਟਸ। ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਚੇਂਜ, ਇਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, USA 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਹਾਊ ਦੇ ਟਰੈਵਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਦੇ ਗੋ ਵਿਦ ਇਨਫੋਰਮਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 50 ਤੇ 60 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਸੀ, 70 ਤੋਂ 90 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫॉर them they buy a ticket, they go to Bombay, they go to Bangalore or Chandigarh or Amritsar or wherever they want to go, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾਟ ਕਿ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵਾਕਿਫ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਕੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਫਰੈਂਡਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ 50 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਮਨ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ MRI ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ MRI ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ MRI CT ਸਕੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ। ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੋ ਡਾਊਨ ਸੋ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ। ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਜੋ life expectancy in India has grown to 69 years, which we know when we graduated was merely 58. 58, yeah, I remember both that. to the credit of the medical system, despite all the problems. Yes. ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ईमानदार होना है। वो कहते हैं जब मुहिम शुरू करो गुडनेस दी, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते रहे कारवां बनता गया। वाह जी वाह। So है ना, so I slept and dreamt that life was duty, I rose and found that life was duty. Let's be honest to our own selves and do whatever we can do for the society and community. Thank you very much. Very nice political statement. Election da lੜਨਾ ਨਾ ਜਨਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ। Well, thank you Dr. Cheema, thank you Dr. Softa, thank you Dr. Gupta. It's nice to be your host here in Canada. ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ how fitting it is। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਂਝਾ TV ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। I endorse his views that you have been so kind and to invite us on this your show and given us the chance to present our scheme of things. Well, we ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬਲੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ, we should all work together. Thank you guys. So ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਡਾਕਟਰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸੋਫਤਾ ਫਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਕੇ ਗਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock। ਪਲੀਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।